জান্নাত নসিব করে দিন। আল্লাহ ছাত্র শিক্ষক সকলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ এই যে আজকে কোরআনের তর্জমার সমাপনী হয়েছে, তার মানে কি এই যে একবারে হুজুর হয়ে গেছে তা কিন্তু না। যেটা তোমাদের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য আমাদের একটা প্ল্যান আছে, তোমাদের জন্য এই সুখবরটা আজকেই আমি দেই, এবং ইনশাআল্লাহ এটা 2-1 দিনের মধ্যেই তোমাদের এটা হবে। قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم মাশাআল্লাহ। পরে কে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ما شاء الله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولن يجعل الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا بين الناس أتريدون أن تجعلوا بين الله أتريدون أن تجعلوا بين تريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم ما شاء الله আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দদিবাংলা তালুকদার বাড়ি ফয়জিয়া কওমিয়া নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের 4 জন ছাত্র 3 জন এখান থেকে শেষ করছেন আর একজন অন্য এক জায়গা থেকে শেষ করে আসছেন এখানে শুনাইছেন এজন্য তার তেলাওয়াত আমরা শুনি নাই যাই হোক আজকের আমরা এই সবক সমাপনী অনুষ্ঠান এজন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অত্র মাদ্রাসার সভাপতি সাহেব তারপর
আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, তারই বড় ভাই জনাব অ্যাডভোকেট জিয়াউল ফারুক তালুকদার সাহেব, তারপর মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ, তারপরে ছাত্র গার্জিয়ান বৃন্দ, ছাত্ররা। যাই হোক, আমাদের এখানে যেটুক পড়াশোনা হয় আলহামদুলিল্লাহ, ইয়ে দেবো না, দুই সাইড একটু দেখো। কিন্তু ছাত্রদের আরেকটু ভালো হইতে হবে, কি বলেন আপনারা? হ্যাঁ, জায়গা বেশ সময় রাখতো না, আর যারা তোমরা সবক শেষ করলা খালি ওই ছাত্র তারা এখান থেকে অন্তত একবার তো পুরা কোরআন শুনাই যাওয়া নাকি নাকি না? সবক শেষ, এখান শেষ, হ্যাঁ, এক দুইবার কমপক্ষে তো শুনাই যাইতে হয়, শুনানি দিতে হয়, তারপর হয়তো অন্য জায়গায় আবার শুনায়, যত জায়গায় মনে হয় তত জায়গায় শুনাইতে পারে, ভালো ভালো হাফেজ হওয়ার জন্য, ঠিক না? কিন্তু যেখানে সবক শেষ হয় সেখান থেকেই তো শুনাইয়া যায়, এক দুই খতম তো এক দুই খতম অন্তত শুনাই যেতে হয়। যদি শুনাইয়া যাওয়া না হয় তাহলে অন্যখানে যেয়ে আরো ঝামেলা হয়, ঠিক না? এই জন্য তোমরা যারা সবক শেষ করছো তারা এখান থেকে কমপক্ষে দুই খতম শুনাই যাওয়া, ঠিক না? সামনে নিয়ে এসো। আর আজকের এই সবক সমাপনী অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি সাহেবের পক্ষ থেকে এই চারজনকে সম্মাননা পুরস্কার বিতরণ করা হবে, কি বলেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। আর কি বলবো মামা, কিছু বলবেন? এক কথা বলেন। আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ক্যামেরা জনাব অ্যাডভোকেট জিয়াউল ফারুক তালুকদার সাহেব। কিনা জানো আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে তোমরা যারা আজকে শুনাইলা তিনজন, তার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের সবাইরই আমাদের তেলাওয়াত শুনে আমরা আনন্দিত, এবং এই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সাথে সাথে তার মূল যে তোমাদের হাফেজ সাহেব তোমাদেরকে এই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদেরকে হেফজু করাইছেন, তার সবচাইতে বেশি অবদান তার। সে কারণে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এবং তোমাদের পক্ষ থেকেও আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তার পাশাপাশি আমাদের যে এখানে আরো নুরানি সেকশন আছে, কওমি সেকশন আছে, এবং সর্বোপরি এটার পরিচালনার দায়িত্বে যে আছে তোমরা তাকে বড় হুজুর বলে ডাকো আর কি। আমি মুফতি জাফর আহমেদের কথা বলছি আর কি, তোমাদের বড় হুজুর। তোমার বড় হুজুর ডাকো তো সবাই নাকি? এবং ওনাকেও এই সর্বোপরি যেটা পরিচালনা করছে সেটার জন্য ওনাকেও ধন্যবাদ। এবং অন্য শাখায় যারা নুরানি শাখায় এবং অন্যান্য শাখায় যারা এখানে শিক্ষা দিতেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ। এবং তার মধ্যে আমাদের এই ভাতিজা, তোমরা অনেকেই জানো যে ওনার বাবাকে হুজুরের আছেন সবাই, তাকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং তারপরে তোমাদের আর একজনে খেদমত করে খুব, সেটা বলতে পারো? তোমাদের খেদমত করে কিন্তু সে, এই যে জাকির, ঠিক আছে? ওদের সাথে তোমাদের খুব, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক। ওকে আমি ওই যে ও আমার ভাইয়ের ছেলে, বা ওরে আমি সন্তানের মতোই মনে করি। তোমাদেরকে রান্না করে খাওয়ায়, তোমাদেরকে সঙ্গ দেয়, তোমাদেরকে মাঝে মাঝে ডিস্টার্বও দেয় মনে হয়, নাকি ডিস্টার্ব দেয় নাকি? না, তাহলে তো আরো ভালো। তোমাদের একটু ডাকে টোকে তো হেল্প করতে, তোমরা যারা বড় আছো তোমাদের একটা ট্রেনিং হয়ে দেয়, তাই না? এই আর সর্বোপরি যে আজকের সভাপতি তোমাদের সবাই ছেড়েও আমার ছোট ভাই, কিন্তু টিটু ভাই আর কি, বুঝছো? তো এও একটু মানে তোমাদের সাথে এই করে, তোমাদের ভালোর জন্য করে আমার মনে হয়। যে তোমার একটু দুষ্টামি দামি করলে তোমাদেরকে মনে হয় একটু দেয়, ও একটা এরকমই, ওটা সমস্যা না কিছু, বুঝছো? এটা তোমাদের ভালোর জন্যই করে এবং মাদ্রাসার জন্যই করে। এবং ছোটখাটো ভুল ত্রুটি সবারই আছে, আমারও। আমি এখানে থাকি না, তারপরেও আমি বলি, অনেক সময় কথার মধ্যে হয়ে যায়। যে সব সময় থাকে তার একটু ভুল বেশি হয়, কিন্তু এটা কিন্তু স্বাভাবিক। এটা আমি কাউরে ছোট করার জন্য বলতেছি না, বা এটাই নিয়ম দুনিয়ার।
যে সবচাইতে বেশি কাজ করবে তার দোষও বেশি হবে, আর যে কাজ করবে না তার কোনো দোষ নাই। ঠিক আছে, যে নিরাবলী মানুষ দেখবে কথা বলে না, উনি তো কথাই বলে না, ওনার দোষের কথা থাকে। আর যে সব কিছু পরিচালনা করবে, দেখবে, তোমাদের ভালোটাও দেখবে, তোমাদের খারাপটাও দেখবে, তার দোষ হইতেই পারে। সেই দোষ গুণে মানুষই এগুলা আমাদেরকে সবাইকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমাদের কষ্ট করতেছো, অনেক কষ্ট হইতেছে তোমাদের, আমি বুঝতে পারি, কিন্তু অনেক সময় আমাদের সীমাবদ্ধতা, আমাদের সময় এবং আমাদের মেধায় অনেক কিছু আসে না। সেই কারণে তোমাদেরকে অনেক মানে কিছু কিছু জায়গায় তোমাদেরকে কষ্ট করতে হয়। এবং তোমরা যে তোমাদের বা একজন বা কিছু গার্ডিয়ান দু একজন আছে উপস্থিত, এবং বিশেষ করে ওই যে কানায় যে ওনার সাথে আমার আলাপ হয়েছে আজকে, কালকে আমি দেখছি, কিন্তু আমি আসলে ওইভাবে জানি নাই যে উনি তোমাদের একজন এই জায়গায় যারা এই আজকে যারা শুনাইলা তাদেরই একজন গার্ডিয়ান, তোমাদের বাবা। সকালবেলা আমি শুনলাম উনি শরণখোলার থেকে এখানে আসছে, চিন্তা করো, এই বরগুনার থেকে, সরি বরগুনার থেকে এখানে আসছে। তো বরগুনার থেকে আইসা এখানে কষ্ট করতেছে তোমাদের জন্য, ওনার সন্তানের জন্য যেরকম করতেছে তোমাদের সবার জন্য উনি কষ্ট করতেছে। এই যে ত্যাগ স্বীকার করে আসছে উনি, ওনার কাজ বন্ধ করে আসছে, ওনার পারিবারিক কিছু কাজকর্ম থাকে, তারপর ওনাকেও আমার তোমাদের সবার পক্ষ থেকে ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আরেকটা কথা তোমাদের জন্য, এটা আগেই প্ল্যান করা ছিল, আমিও তো এখানে রেগুলার থাকি না, তোমরা জানো। এবার মনে হয় আমি 37 বছর বাইরে থাকি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় এই মাদ্রাসায় এবং এই বাড়িতে আমি ছিলাম, এই গ্রামে মধ্যরাতে আসলে এক মাসের জন্য আসলে তার মধ্যে দেখা যায় ঢাকাই থাকে বেশি, অন্য দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে একবার বা দুইবার এসে চলে যায়। অনেক দিন তোমাদের সাথে কাটালাম, তো তোমাদের এই আচার আচরণে সবাই আমাকে মুগ্ধ করেছো, তোমরা ভালো করেছো। এখন যেটা তোমাদের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য আমাদের একটা প্ল্যান আছে, তোমাদের জন্য এই খবরটা আজকেই আমি দেই, এবং ইনশাল্লাহ এটা 2-1 দিনের মধ্যেই তোমাদের এটা হবে। ছোট বাচ্চারা বড়রা যারা আছো, এখানে একটা আমাদের বাথরুম করার প্ল্যান আছে, যাতে তোমরা রাতের বেলা ওই এমার্জেন্সি যারা ওই পাশে যাইতে কষ্ট হয়, এটা তদারকিতে তোমাদের হাফেজ সাহেব আছে, তোমাদের আছে, উনি যাতে তোমাদেরকে এখানে করতে পারো সেইটার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাল্লাহ। এটা প্ল্যানটা আগেই ছিল, যে কোনো কারণেই হয় নাই, আল্লাহ কবুল করে নাই, হয়তো যে কোনো কারণে, সেটার জন্য একটা ভালো কিছু ছিল। ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায়, আল্লাহ যদি কবুল করে, তোমাদের জন্য এটা আমরা করে দেবো ইনশাল্লাহ। এবং এই দূর দূরান্ত থেকে যারা, ওই যে উনি আসছে, ওনাকেও আমি কথাটা বলছি, এবং ওনাদের যারা এখান থেকে আসছে ইনশাল্লাহ ওনারাও এই প্রচারটা ওখানে করবে। ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, উনি বলছে যে আপনাদের এই পরিবেশটা খুব ভালো, সবকিছুই উনি করছে, আমাদেরকে ধন্যবাদ দিছে। এবং এই পরিবেশে, এবং তোমরা যে যেখানে আসো, তোমরা যেখানে চলে যাবা, আজকে এখান থেকে তো অনেক ছাত্ররা এখান থেকে চলে গেছে, তারা কিন্তু একজন মোটামুটি ভাবে একজন পরিপূর্ণ আলেম হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় খেদমত করতেছে। তো এই যে আমাদের এখানে এই সুনামটা হলো এইটাই আমাদের গর্বের, যে তোমরা এখান থেকে আজকে 4 জন আসো, কিছুদিন শুনানির পরে তোমরা আরেক জায়গায় যাবা। তোমাদের কিন্তু এই জায়গা থেকে যাওয়ার পরে তোমাদের কিন্তু লেখাপড়া কিন্তু শেষ না, এইটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তোমরা তোমাদের এই ওস্তাদদের মতো যদি একটা আসনে যাইতে পারো, এর চাইতে ভালো আসনে যাবা ইনশাল্লাহ, আমরা দোয়া করি। কিন্তু সেই চেষ্টাটা কিন্তু তোমাদের করতে হবে। এখান থেকে চলে যাবা, এখানে তোমরা আদব কায়দা, এই যে তোমাদের ওস্তাদদের কাছে যে শুনছো, এটা তোমরা মনে রেখে চলবা, তাইলে, এবং এরা তোমাদের জন্য দোয়া করবে। এবং আমরা এই বাড়ির মুরব্বী হিসাবে এইটার যতটুকু খেদমত করতে পারি, আমরাও একটু খেদমত তো করি কোনো না কোনো ভাবে, এটা আমাদেরকে করতে হয়। তো সেইটাও তোমাদের সবার জন্য তোমাদের দোয়া থাকবে ইনশাল্লাহ। আর তোমরা যেখানে যাও, যেখানে থাকো, সেখানে ভালো থাকবা। এবং আমাদের জন্য, তোমাদের ওস্তাদের জন্য, এই বাড়িতে যারা মেহনত করে তাদের জন্য তোমরা দোয়া করবা সবসময়, তারাও যেন ভালো থাকতে পারে। ঠিক আছে? তো এই তোমাদের জন্য দোয়া রইল। আমি যদি ভুল ত্রুটি আমার কথার মধ্যে বা কোনো ইয়ার মধ্যে, সেটাও তোমার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা ইনশাল্লাহ। আমি এখানেই শেষ করি, আর পরবর্তীতে যে অনুষ্ঠান আছে তোমাদের। আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ জনাব অ্যাডভোকেট জিয়াউল ফারুক তালুকদার সাহেবকে। এখন আমাদের সম্মুখে
অত্র মাদ্রাসার সভাপতি সাহেব জনাব গোলাম রহমান তালুকদার সাহেব আমাদেরকে সভাপতির বক্তব্য শোনাবেন। আজকের দদিবাঙ্গা তালুকদারি হেফজ মাদ্রাসার 4 জন ছাত্রের হেফজ সমাপনী অনুষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা ও অত্র হেফজখানার হাফেজ সাহেব এবং অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর সাহেবকে শুভেচ্ছা। আজকে তোমরা যে 4 জন আমাদের মাদ্রাসা থেকে শুনানি শেষ করলা, তাদের জীবনের আরো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি করার জন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আরো জানাই যে আল্লাহ তোমাদেরকে জীবনে আরো বড় কিছু করুক। আমরা তোমাদের সবসময় আরো ভালো কিছু করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, এবং আমরা যাতে তোমাদের কাছে যদি কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু যদি আমি তোমাদের সাথে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তিতে যদি কোনো তোমাদেরকে করে থাকি, মানে তোমাদের সাথে একটু রাগ ঝগড়া হয়েছে, এটা তোমরা ভুল ক্ষমা দৃষ্টি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা, এবং তোমাদের জীবনে আরো উত্তর ভালো থাকো, এই বলে আমার তোমাদের কাছে আজকে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। না আপনারা একটু দোয়া করবেন, এই বলতে না দেন না, আপনি দেন একটা দেন দেন শামসু একটা প্রথম আপনাদের একটা মামাজক কার জমা দেয় এখন এটা নিয়ে আজকের এই সবক সমাপনী অনুষ্ঠানের অত্র মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সানি সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব অ্যাডভোকেট জিয়াউল ফারুক তালুকদারের পক্ষ থেকে। আজকের এই হেফজ সবক সমাপনী অনুষ্ঠানে অত্র মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করবেন। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ গোলাম রহমান তালুকদার সাহেবের পক্ষ থেকে সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করবেন। এই আজকের এই সবক সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করবেন অত্র মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ ঈসা রুহুল্লাহ। সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করবেন অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব তৌহিদ নওয়াজ তালুকদার। আজকের এই হেফজ সবক সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করবেন অত্র মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ।
সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করবেন অত্র মাদ্রাসার নুরানি বিভাগের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ বাইজিদ হোসেন। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله। যারা ছাত্র গার্জিয়ান আছেন তাদের উদ্দেশ্যে দুই তিনটে কথা বলি। আপনাদের যে সন্তানেরা বা কারো নাতি এই যে সবক শেষ করলো, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এদেরকে ভালোভাবে পরিচালনা করা যাতে এরা সামনে বড় কিছু হতে পারে। আমাদের দুইজন মুরব্বী প্রধান অতিথি এবং সভাপতি সাহেব যে কথা বলছেন, আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্য বস্তু কি হয় ভালো হয় এবং এই বাচ্চাগুলি বাড়িতে গেলেও যেন এইখানে যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশ যেন পায়। কি বলেন? আপনাদের একটু নজর ভালো রাখতে হবে এবং একটু সচেতন হইতে হবে। যখন এই সবক শেষ করলো হাফেজ তো হয়ে গেছে, পুরস্কার পাইয়ে গেছে, কি ঠিক না? আর কি এটা হাফেজ হয়ে গেছে, পুরস্কার পেয়ে গেছে, এটাই শেষ? না 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 না, এই হাফেজ হয়েছে, সবক শেষ করছে, এখন শুনাইয়া আরো ভালো হাফেজ হইতে হবে। কথা বলছি, ইয়াদ ইয়াদ এটা পুরা ধরে রাখতে হবে এবং পুরা 30 পারা ধরে একই বৈঠকে শুনাইতে পারে, বুঝলেন না? এই চেষ্টাটা ইনশাআল্লাহ করবেন, ঠিক আছে? সাহেব দোয়া করেন, মকসুদুল্লাহ সাহেব দোয়া করেন, হাসান সাহেব সব দোয়া করেন। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, ইয়া আল্লাহ আজকের এই হেফজ সবক সমাপন অনুষ্ঠানে আল্লাহ ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা হাত তুলেছি, আল্লাহ মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে নিয়ে, আল্লাহ মাদ্রাসার যারা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ছাত্র গার্জিয়ানদেরকে হাত তুলেছি, আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ওদেরকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি যাকে পছন্দ করেন তার উসিলা আমাদেরকে মাফ করে দিন, আল্লাহ তার উসিলা আমাদেরকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ওয়ালি তালুকদার, সরফ হোসেন তালুকদার, আল্লাহ সাইদুর রহমান তালুকদার, রুহুল আমিন তালুকদার, আল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিন, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নসিব করে দিন, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নসিব করে দিন। আল্লাহ ছাত্র শিক্ষক সকলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন, আল্লাহ ছাত্র অভিভাবকদেরকে আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। এ আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত দিয়ে দিন, এ আল্লাহ আমাদের মা বোনদেরকে হেদায়েত দিয়ে দিন, এ আল্লাহ ছেলে সন্তানকে হেদায়েত দিয়ে দিন, আত্রাফের সকলকে হেদায়েত দিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ মাদ্রাসা যারা পড়তেছে পড়াইতেছি, আল্লাহ ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক বৃন্দ, ইয়া আল্লাহ আত্মীয় স্বজন সকলকে হেদায়েত দিয়ে দিন, ইয়া আল্লাহ সকলকে হেদায়েত দিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ আশেপাশের সকল লোককে আল্লাহ দিনমুখী করে দিন, মাদ্রাসামুখী করে দিন। ইয়া আল্লাহ যারা টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ দিয়া ইয়া আল্লাহ এই মাদ্রাসার সার্বিক সহায়তা করতেছে তাদের দানকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে দিন। আল্লাহ তাদের দানকে আল্লাহ তাদের নাজাতের জরিয়া করে দিন, তাদের দানকে তাদের নাজাতের জরিয়া করে দিন। ইয়া আল্লাহ যারা সময় দিয়া ইয়া আল্লাহ বেরেন দিয়ে আল্লাহ আমাদের সাথে সময় দিয়েছে তাদেরকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন, তাদেরকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ এই যারা সবক শেষ করলো আল্লাহ তাহলে হক্কারি হাফেজ আলেম হতে পারে সেই তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ পুরোপুরি তারা যেন আমলে এলেমের সাথে জুড়ে থাকতে সেই তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ বাকি যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন, সকলকে হাফেজে কোরআন আলেমে দিন বানায় দিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের খেদমতকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন, আমাদের খেদমতকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মা বাবাকে মাফ করে দিন, আমাদের ওস্তাদদেরকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমাদের ওস্তাদদেরকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন মা বাবা ওস্তাদ বৃন্দ তাদেরকে আপনি জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করে দিন। আল্লাহুম্মা রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা।
আল্লাহুম্মা রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। হে আল্লাহ, এই মাদ্রাসা মসজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন, এই মাদ্রাসা মসজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের দোয়াকে আপনার হাবিবের তোয়ালগুলো মঞ্জুর করে নিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাহ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিনা। রব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বি ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুন আলাল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন। আছে জাফর হুজুর সাহেব আছেন, আমাদের হেফজ হুজুর সাহেব আছেন, নুরানির স্যাররা আছেন, প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে এখানে সহযোগিতা করছে। যারা নুরানি পড়তেছে ওইখান থেকে নুরানি শেষ করার পরেই আবার কেউ হেফজতে ভর্তি হইতেছে, কেউ হেফজ শেষ করে এইখানে হেফজ শেষ করার মানেই যে লেখাপড়া শেষ তা কিন্তু না, একটা লেখাপড়ার একটা ধাপ শেষ হয়েছে। এরপর আরো ভালো করে কোরআন রিসার্চ করতে হবে। প্রত্যেকটা বার কোরআন যত পড়বা অত শিখবা, যত পড়বা অত শিখবা। এই যে আজকে কোরআনের তর্জমার সমাপনী হয়েছে, তার মানে কি এই যে একবারে হুজুর হয়ে গেছে তা কিন্তু না। এখন কোরআন সবক শেষ হয়েছে, এরপরে এখান থেকে বলছে আরো 2 বার শুনানি করবা তোমরা। শুনানির পরে আরো ভালো প্রতিষ্ঠানে যাবা। এই আরবির সাথে সাথে তোমরা এর তর্জমা শিখবা, উত্তর যা আছে যতদূর শিক্ষণীয় আছে অতদূর শিখবা, ভালোভাবে থাকবা, ভালো একটা পর্যায়ে গিয়ে সবার জীবনটাকে একটা নিতে পারবা, এই দোয়া আমরা করি। আর ভালো থাকো সবাই। আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন, যারা অভিভাবক আছেন, যারা শিক্ষক আছেন, আমরা যারা আছি, প্রত্যেকে যারা এই অনুষ্ঠানকে, এই যে অনুষ্ঠান হয়েছে এগুলারে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে এখানে আরো শিক্ষার্থীরা আসে। অনেকদিন আমাদের একটু এই যে শিক্ষকের একটু সমন্বয়ের একটু সমস্যা ছিল। আশা করি এই হুজুরে আসার পর থেকে, বা মাঝখানে আরো একজন হুজুর আসছিল, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো অবস্থান ছিল, উনি বাইরে চলে গেছে। এরপরে আমি বাড়িতে আসার পরে এই হুজুরে আসার পরে যতটুকু তোমাদেরকে আগলাই রাখতেছে, একটা ওই মা পাখি যদি দেখো, বাচ্চাদের যতটা আগলারে মানে পাখনার নিচে আগলাইয়া রাখা আদার খাওয়াইয়া তারে বড় করে, সেম আমি যতটুকু দেখি এই হুজুরে আসার পরে তোমাদেরকে ওইরকমই আদর করে, শাসনও করবে, আদরও করবে। এর মধ্যে থেকে শিখতে হবে। হ্যাঁ, এগুলা সবাইকে বলবা যাতে এখানে আরো শিক্ষার্থী আসে। এই শুভকামনা রইল, এই প্রতিষ্ঠান যেন আরো দিন আন দিন যেন আরো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রত্যেক দিন যেন আমাদের স্টুডেন্ট আসে এবং এইরকম অনুষ্ঠান যেন প্রত্যেক বছর আমরা করতে পারি এবং আরো ব্যাপক পরিসরে যেন করতে পারি। সাথে একটা সুখবর দিয়েছি, তোমাদের এইখানে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে তোমাদের রাত্রে টয়লেটে যেতে দূরত্বে যেতে ভয় পাও বা একটা কিছু করো, এর জন্য আমাদের যারা দেখে রাখে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা দেখে রাখে, যারা ডোনার, এদের মধ্যে থেকে শামসু কাকা তোমাদেরকে একটা মানে একটা ভালো একটা সুসংবাদ দিছে, যাতে তোমাদের এখানে যাইতে কষ্ট না হয়, একটা অল্পের মধ্যে একটা টয়লেট করে দেবে। এতে যাতে তোমরা আরো এগুলো প্রচার করবা। হ্যাঁ, তোমরা সবাই প্রচার করবা যে আমাদের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, আমাদের এইখানের আরো হুজুররা ভালো, যাতে এখানে আরো বেশি স্টুডেন্ট হয়, আমাদের যেন আরো সুনাম হয়। তোমাদের সবার শুভকামনা রইল, সবাই যেন ভালো থাকো, আরো ভালো পর্যায়ে যেতে পারো, এই শুভকামনা রেখে আমি আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানটা আগেই শেষ হয়ে গেছে, তারপর আবার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম, এর দোয়াও শেষ। আল্লাহ হাফেজ।